الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم، مرحبا بكم. عندنا السؤال الأول، يعني المشروع الرياضي تكلمنا عليه ومعليش نزيدوا يعني نوضحوه. تكلمنا باللي المشروع الرياضي بدايته الآن وعنده مدة إن شاء الله ينخدموا فيها تاع 3 سنين إن شاء الله. وباش من دركا لا كونفيرونس دو بريس هذه ما تخليناش نعاودوا نطرحوا المشروع كامل تاعنا، بصح المشروع الرياضي عنده دي بريوريتي ديجا قلناهم، نعاودوا نقولوهم. هي التكوين تاع اللاعبين، تاع لي جوار، التكوين تاع المدربين لي زونترينور، باش يكون عندنا ان شاء الله فريق صحيح ونادي صحيح ان شاء الله في كل مركز منا ان شاء الله ل3 سنين ان شاء الله. لي جون والشبان تاعنا عندهم اون بوزيسيون تري تري امبورطونت، مركز يعني مهم بزاف. ويعني سمحوا لي نهضر بالدارجه ان شاء الله تفهموني بالطريقه هذه. يعني عندهم اون بوزيسيون تري امبورطونت، مركز مهم بزاف عندنا. وكي نقول عندنا مش غير عندي انا، درك انا خدام عند اتحاد العاصمه ونادي كبير عنده تاريخ ان شاء الله. واش احنا باغيين يعني نطبقوا هذا المشروع تاعنا في المده هذه باش نمدوا لا شانس تاعنا لاولادنا ان شاء الله باش يلعبوا في ليكيب بروفيسيونيل. يلعبوا بليكيب بروفيسيونيل بتربيه، تكوين تكنيك، بالقرايه ان شاء الله. وهذيك كما قلت ديجا وضحناها احنا في السيت في لي باج تاعنا، ما كانش مشكل. اي مره يكون على السؤال على الموضوع هذا ما عندي حتى مشكل انا باش نزيد نعاود لي ريبونس. احنا قاعدين دوك نخدموا على اون دي بريوريتي تاع السمانه هذه. يعني بدينا السمانه لي 2 جور اللي خدمت فيهم انا. لي بريوريتي كانوا باش نهضر مع لي جوار قبل ما يقراو اسمهم في الصحافه، لازم نهضر معاهم انا، ونهضر مع لي زونترينور ولو ستاف ميديكال. كيما شفتوا امس هضرنا اون بريوريتي مع لو ستاف ميديكال. حنا عايشين كي تشوفوا عايشين في وضعيه صعيبه ولازم فو كون سابيتيو بالوضعيه هذه. دونك لو ستاف ميديكال كانت لا بريوريتي تاعنا ومازالت لا بريوريتي باش نشوفوا كون نرجعوا للشامبيونا، كون نرجعوا لي زونترينمون تاع لي جون، لي كاتيجوري جون. كيما قلت لك راكم تشوفوا اون اساي دو ريسبكتي سيغتين كونسيغن sanitaires ان شاء الله. C'était ça l'urgence تاعنا. Les joueurs, هضرت avec 2-3 joueurs pour l'instant qui sont concernés par les départs. بصح نجم نتكلم على لي نون تاعهم une fois que c'est acté à la fin de la semaine ان شاء الله. début de semaine prochaine on يكون عندنا une liste تاع les joueurs sur qui on compte sur la saison prochaine et les joueurs ان شاء الله avec qui on souhaite trouver des compromis. كاين des joueurs, كاين au moins 5 joueurs راح يبداو la préparation مع l'équipe professionnelle. Et البارح j'avais une réunion avec les éducateurs et on a هضرنا على une liste des joueurs اللي نعيط لهم انا les joueurs élites. يعني مش غير 17 ans 18 ans, il y en a des plus jeunes même, كاين اللي عمرهم 14 15 ans 16 ans. لازم نكون انا عم بالي même بساميهم باش اساميهم نبدا انا يكونوا في راسي. باش بعد كي نهضر مع لو ستاف نكون عم بالي انا شكون اللي susceptible de s'entraîner avec les professionnels. Même l'âge c'est pas un critère. L'âge c'est pas un critère, ça va être la qualité technique, la qualité mentale, le travail, la discipline, le sérieux, Inch'Allah. On va démarrer avec les 5 meilleurs sur les 19 ans, même pas forcément première année senior. On va voir qui c'est qui a un fort potentiel, Inch'Allah. Hadou, ils vont faire la reprise avec les professionnels et les meilleurs resteront, Inch'Allah. Les objectifs à court terme, ils sont déclinés au staff technique. Moi, mes objectifs, ils sont à moyen terme. Moi, je suis dirigeant, je ne suis pas entraîneur. Ça, c'est quelque chose de très important. Je ne نخممش على الماتش الجاي، بس نخمم à moyen terme كيفاش يكون عندنا un club professionnel. Où le staff technique تاعنا, je vais lui assigner des objectifs. C'est à moi d'assigner les objectifs au staff technique, à tous les staffs techniques du club. Les objectifs à court terme pour la saison sportive, ça va être de gagner le plus de matchs possible. Parce que l'USMA, où les supporters sont habitués à gagner, et nous on souhaite gagner, on veut gagner.
on se réveille pour gagner tous les jours. Après المكتوب واحد يخدم بالنيه نعاودها يخدم بالنيه الصالحه ويخدم ويعاود يخدم باش يفرح الانصار حاجه اخرى في المكتوب ان شاء الله. كاينين دي جوار درك il y a des joueurs qu'on a déjà annoncés. Il y a des joueurs qu'on a déjà annoncés. Bien sûr, il y a des tests médicaux aussi qui vont être faits avec les joueurs. Chaque contrat qui va être soumis à homologation, les contrats qu'on va envoyer à la FAF, c'est le contrat une fois que notre visite médicale sera OK. On a présenté des joueurs que vous avez vus sur les jours, les fêtes. وكان مازال des joueurs qui nous intéressent. كاينين اللي يلعبوا هنا هضرنا عليهم كاين un défenseur ان شاء الله central كاين un joueur de couloir offensif qui nous intéresse ومن بعد كاين des joueurs africains بصح les joueurs africains ان شاء الله كي نبداو les entraînements on veut les voir que ce soit le staff technique ou l'ANA. Moi je veux les voir à l'œuvre à l'entraînement. Donc il y a une chose que je peux pas faire, c'est recruter des joueurs sur vidéo. Ça je sais pas faire. Faut que لازم نشوف le joueur au moins une semaine 10 jours معنا, sauf les joueurs qu'on connaît. Il y a des joueurs اللي نعرفوهم ما فين نشوفوهم هذيك حاجه اخرى. بس les joueurs africains que je connais pas لازم نشوفهم à l'entraînement. ويكونوا ان شاء الله كاينين باش الانصار يكونوا عن بالهم. Normalement inchallah on va avoir aussi un voire deux joueurs africains في l'effectif تاعنا. يعني المشروع le plus important يعني المشروع اللي عندي le plus important انا هي la formation. La formation, la création du centre de formation. Mais la création du centre de formation, ou le centre de formation, il faut faire la différence entre centre de formation et centre d'entraînement. Le centre d'entraînement, où l'équipe, le club, le centre d'entraînement, le lieu de vie. Le centre d'hébergement pour le centre de formation. Le centre d'hébergement pour le centre de formation, où les jeunes ils sont surveillés. On travaille dessus, les travaux commencent rapidement. Les premières grues sur le chantier à Ain Benyan. Ça, faut qu'on voit un avancement rapide, Inch'Allah, dans les semaines à venir. Et c'est ça le projet. Le projet qui me tient à cœur, c'est pour la jeunesse, pour qu'elle ait une visibilité, avec les premiers jeunes qui intègrent les professionnels. Cette année, Inch'Allah, même si on n'a pas l'hébergement, on va faire en sorte d'avoir un fonctionnement de centre de formation avec une méthodologie de travail. De la même façon. Mais l'école de foot, l'équipe professionnelle, les objectifs que je vais assigner les staffs techniques, c'est de suivre cette méthodologie. En tant que direction, يعني الاجتماع هذا الأول déjà بغيت نمد لهم je voulais leur donner l'importance اللي يستاهلوها parce que عاشوا وضعية صعيبة avec le changement d'actionnaire, le changement de propriétaire. كانوا les entraîneurs, ils étaient dans les entraîneurs باش واحد يكون عن بالهم كيف يعيش, c'est eux qui sont en première ligne مع les joueurs. ما كانش des fois les terrains d'entraînement, ما كانش des équipements. لازم واحد Moi j'ai beaucoup de respect pour le travail de tout le monde. نحترم الخدمة, الناس اللي تخدم لازم نحترموها. هم كيما le staff médical. C'est pour ça que j'ai voulu les voir en premier lieu. وتكلمنا على المشروع الرياضي, بس تكلمنا c'est sur une première réunion, surtout pour faire connaissance. Les grandes lignes du projet, le projet كتبناه, بس حضرنا على les grandes lignes. Ou le projet, moi أنا ما نبغيش نهضر على le projet entier, madame l'équipe complète, l'équipe technique elle est pas là. Parce que l'équipe technique, il y a aussi le coach, le responsable de l'U21. Donc on fait connaissance. Aussi, ils vont être tous avec nous. Parce que je ne باش نبدل الناس ما نعرفهمش اللي عنده نية صافية باش يخدم وعنده les compétences باش يكون في المكان المناسب مرحبا به. Donc je donne la chance à tout le monde. Après j'observe. Je suis dans une période d'observation. اللي ينجم يقدم يعني الإضافة مرحبا به. هذا هو الميساج تاعي. عبد النور, ça fait 3 mois que je suis en contact personnellement avec lui. هضرت معاه وعاودت هضرت معاه. C'était une des priorités. بصح كاين عبد النور وكاين des joueurs au même poste qui sont pas aussi médiatisés que lui.
يعني ما هضرتش بزاف الصحافه عليهم بس عندهم لي ميم ستاتيستيك كو لوي با لوان دونك عبد النور ولا واحد اخر مادام لو بوست نلقى ان جوار اللي عنده لي ميم كريتير لي ميم ستاتيستيك يفرحنا ويفرح الانصار هذا كل جوار اللي نحتاجه ان شاء الله درك هو الى اون بريوريتي سي ليترونجي بس انا ما نجمش نستناه حتى هو ولا لاجون تاعو يفون لو تور تاع ليترونجي كامل وما يبقى والو ومن بعد يجي لوسما حتى الانصار تاعنا ما نظنش باللي يقبلوها هذه باسكو اللي يجي لوسما انا سكو جي بروبوزي ابو الحسيني سي ان ترامبلان باسكو كي نشوف لو جوار كي نشوف لي ماتش عنده دي كاباسيتي اوفensives عنده بس dans l'effort sans ballon il y a beaucoup de choses à faire et moi je vais proposer nous avec le staff technique نعاونوه يوصل للمكان هذا ومن بعد ان شاء الله ربي يسهل له او مازال في une période de réflexion حتى احنا نخمو من بلاصه ان شاء الله نشوفوا المكتوب. La première question concernant l'entraîneur il est impliqué à 100%. Impliqué, associé dans le projet à 100%. Pas que pour le choix des joueurs, pour des choix techniques des choix techniques qu'on va opérer sur l'ensemble du club. J'ai quelqu'un d'intelligent en face de moi et que j'ai envie d'associer. Parce que pour qu'il se sente impliqué dans le projet, il faut qu'il soit associé, impliqué, et il est impliqué à 100%. Donc sur ça, n'ayez aucune crainte. Tous les joueurs qu'on a pris, on les a choisis ensemble à 100%. Et des joueurs qu'on connaît, qu'on a vus en vidéo, qu'on a vus en vrai aussi. Concernant l'avant-centre, dont les هضرت عليه تاع البرج ما نعرفوش أنا. Aussi j'en profite باش نشوف بزاف الاسامي في الصحافه لي جوار اللي هضرت معاهم انا شخصيا عم بالهم باللي سون كونتاكتي وكاين الاسامي في الصحافه ما كاينش منها خلاص يعني لي سول جون كي سون كونتاكت كي سون اللي سون كونتاكتي اني هضرت معاهم شخصيا يعني عم بالهم الجوار ينجم يقول باللي هضرت معاه انا الاخرين ما اتصلتش بهم انا. La reprise alors Hier, j'ai demandé au staff médical d'anticiper sur un protocole qui nous sera interne, vraiment sur l'ensemble du club, que ce soit de l'école de foot, Inch'Allah, pour la reprise. Donc on va avoir dans les 2-3 jours, on va élaborer, écrire un protocole. Après, on l'agrémentera, Inch'Allah, avec les décisions des autorités sanitaires et avec la confiance qu'on a, nous, le staff médical, Ta'na, et pour qu'on soit le mieux armé possible. Après, on fera ce qu'on pourra, mais et concernant la reprise du championnat, Inch'Allah, moi je suis inquiet parce qu'il n'y a pas de date qui arrive. Bien sûr, je suis inquiet, mais je suis inquiet comme tout le monde. Hein. C'est pas les autres clubs, on a fait la même. نفس الوضعية للناس كل. Donc, علينا الصبر إن شاء الله. L'autre sur 38 journées, هذيك حاجة أخرى دي يمكن مش خدمتي خدمة الاتحادية والرابطة إن شاء الله. واش هو عندنا مشكل c'est le problème d'infrastructure, d'accueil, des terrains, des entraînements. J'espère que tout le monde pense à ça aussi, Inch'Allah, et j'aimerais que tout le monde pense et ça en tête. C'est qu'une fois qu'il y a un championnat et un planning, il y a un calendrier, les واضح, après il y a une organisation qui découle de le calendrier. Donc les équipes, il faut qu'elles s'entraînent, il faut qu'elles jouent. J'espère qu'Inch'Allah, on aura assez de clarté et de vision par rapport à ça, Inch'Allah. Donc notre président, M. Achour Djeloul, c'est vrai qu'il a eu certains propos parce qu'il était animé d'une très très bonne intention de faire plaisir à nos supporters et il est conscient qu'on est dans un grand club et qu'un grand club mérite un grand entraîneur. Et aujourd'hui, quand on a échangé, qu'on a discuté, moi j'ai réussi à faire passer le message. Aujourd'hui, je pense que ça sera très très difficile d'avoir Mourinho, d'avoir Lippi, d'avoir Guardiola. Avec tout le respect que j'ai pour la grandeur de notre club, ça sera très compliqué d'avoir des noms de cette renommée-là. Et chaque entraîneur, il a une durée de vie dans un club. C'est-à-dire que chaque entraîneur s'est fait virer à un moment donné. Sauf si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais كل entraîneur à un moment donné قعد عام عامين وحوزوه. ما كانش entraîneur اللي ما حوزوهش. بالك غير كلوب، غوارديولا، مورينيو قليل وين يحوزوهم. كاع الانترينور الاخرين يتحوزوا من لي كلوب. باش نجيب انترينور اللي ما يتحوزش من بلاصه
صعيبه. وانا في لي كريتير هادو بغيت نجيب انترينور خدام ما يشكيليش كل يوم من الوضعيه، ما كانش تيران دونترينمون، ما كانش هذه لازم يخدم. هذه الحاجه ليسونسيال. الكريتير الاول مش اسمه كريتير، هي خدمته et la qualité du travail et la charge de travail اللي نجم يابسوربيها هو كي بو ابسوربي. هذه هي لا كاليتي الاولى. انا نجيب ان نون ونمد له طون جو سي با كومبيان ان سالير وما عندناش حنا ان سونتر دونترينمون انكور، نظن باللي je manquerai à ma responsabilité. On a encore beaucoup d'étapes à franchir inchallah, et pour l'instant la personne qui me convient pour le projet c'est monsieur Ciccolini, en qui j'ai entière confiance et qu'on va aider. Et même l'homme magique, que ce soit moi ou lui ou un autre, j'y crois pas. Je crois en le travail d'équipe. Un entraîneur, il a besoin d'adjoints compétents, il n'a pas besoin de gens qui posent des plots autour de lui. Donc on a constitué un staff technique de qualité, avec un adjoint qui a une grande expérience, avec des très bons entraîneurs, qui connaît le haut niveau, avec un préparateur physique jeune, dynamique, athlétique, khaddam, avec une ambition, entraîneur des gardiens kif. Entraîneur des gardiens, ta'arfou, l'ab à un niveau, il est diplômé. Je pense, des fois parce que je pense que les décisions qu'on a prises, Inch'Allah, sont les décisions qui vont nous faire réussir. Voilà. J'ai jamais dit que c'était pas un objectif. Non, mais j'ai jamais dit le mot comme ça, je l'ai jamais employé. J'ai jamais dit, si vous avez une trace quelque part d'une interview, là, d'une vidéo où je dis la Ligue des Champions n'est pas un objectif, si Kaina Goulou les Belakral, je l'ai dit en fait ça. Non. J'ai dit aujourd'hui, on doit construire un club capable de prétendre régulièrement. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui, j'en rêve, je rêve moi aussi de ça. Moi aussi j'ai envie de gagner des titres. Mais quand il roh باش نلعب ماتش لازم يكون عندي كلش باش نربحوا. واليوم ما حناش واجدين، اليوم ما نكذبوش على روحنا. اليوم aujourd'hui تقول لي ديجا العام هذا ما نجمش نربحها ما نلعبهاش. العام هذا c'est impossible de la gagner, on la joue pas. Par contre, on construit inchallah. On veut construire et oui, j'en rêve moi. Je rêve de la Ligue des Champions. Je suis quand même un ancien joueur et j'aime le foot et c'est le titre le plus important sur le continent تاعنا. On dit que j'en rêve pas, je n'ikdhib alik. Aujourd'hui, je suis conscient qu'il y a un travail, Inch'Allah, à établir, il y a des choses à mettre en place pour être prêt. Et aujourd'hui, on n'est pas prêt. C'est pour ça que j'ai dit que je ne suis pas un vendeur de rêves. J'ai dit que je ne les supporters ou تعجبهم هضرتي بس في 6 شهور يقولوا كذب علينا. لا ما نكذبش حتى على واحد. C'est un rêve, mais لازم نخدموا له كل يوم Inch'Allah باش le rêve il devienne réalité. Maintenant, j'ai le Dzaïr et j'ai signé un contrat avec l'USMA. Et je suis venu dans un club. Najid, je fais l'équipe nationale. Najid, je fais la fédération. Je suis venu dans un club. Et comme je l'ai dit encore, j'ai dit je viens, comme l'ont fait beaucoup d'autres Français étrangers. Moi, je suis algérien. Moi, je suis algérien et vivant à l'étranger. J'ai le bled et Inch'Allah dans un club. Pour apporter mon expérience et pour faire en sorte de réussir dans un club, Inch'Allah. Le summum dans un pays, c'est l'équipe nationale. C'est vrai ça, on le sait. Le summum dans un pays, c'est l'équipe nationale. Je connais le summum. Mon objectif principal, et encore avec toute loyauté, respect pour les supporters, je ne utilise l'ISMA pour un tremplin. Non. Moi j'ai une responsabilité déjà قدام الناس كراجل قدام الناس بشخصيتي بعقليتي مسؤوليتي envers des gens, des petits, des grands, des vieux pour faire un travail. Et je compte bien mener cette mission à bon port, Inch'Allah. Les fantasmes les uns les autres, je ne peux pas tout commenter. Ça répond à la question? Merci beaucoup. Merci pour votre patience.